नमस्कार। नव वर्ष 2021 के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए मैं सजीव सिंह राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। उदारबन के गोसाईपुर मैनारबन रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में अग्निकांड के हादसे में लाखों रुपए के सामान बना राख का ढेर। अग्निनिर्वापक वाहिनी देश से पहुंचने पर परिवार सदस्यों में देखी गई दुखद माहौल। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा 1 जनवरी को पालन किया गया संकल्प दिवस। राज्य व केंद्र सरकार के शोषण नीति के खिलाफ किया गया विक्षोभ। पहला जनवरी को धोलाई क्षेत्र के बोटजालंगा विकास खंड के तहत बोटजालंगा गांव पंचायत में 1,34,00,000 रुपए की लागत से प्रधानमंत्री जन जीवन मिशन के तहत जल सरबराह के लिए रखा गया आधारशिला। पूर्व धोलाई के पालंघाट क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र में नौकरी के नाम पर चल रही है हैरानी। परेशानी झेल रहे हैं भूतपूर्व कर्मचारी। सिलचर के रामकृष्ण मिशन में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया कल्पतरु महोत्सव। लाखों की तादाद में भक्त प्राण लोगों ने दिया योगदान। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। नए साल के शुरुआत में ही उदारबन क्षेत्र के गोसाईपुर मैनारबन रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में भयानक अग्निकांड के चलते नूरुल इस्लाम अरफी नाम के एक व्यक्ति की पूरा घर जलकर राख हो गया। शुक्रवार करीब रात 1:30 पर यह वारदात होने की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार अग्निकांड के चलते लाखों के सामान आग का लपेट में आकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख रुपए की सामग्री के साथ कई जरूरी दस्तावेज आग के लपेट में जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को तुरंत सूचित किया, लेकिन सड़क न होने के कारण फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच पाया और इस क्षेत्र में पानी सरबराह भी नहीं किया जा सका, जिसके चलते अग्निकांड पूरी तरह से पूरे घर को अपने लपेट में ले लिया और घर पर रखे गए जेवरात, सामान, जमीन के दस्तावेज व दूसरे कागजात जलकर राख हो गए। एकाएक इस अग्निकांड के चलते परिवार सदस्यों के बीच दुखद माहौल बनी हुई है। आसपास के लोग इन दिनों परिवार सदस्यों के सहयोग में जुट रहे हैं। ঠিক আছে গ্রামের লোকজনে আগুনটা নিভাইছে সব জ্বলিয়া পড়ছে। না রাস্তাঘাট নেই, সামনে কিটা করা হইতো আরে বেটি হাসপাতাল চলে যাইতো কই জামাই নাই করো ডকুমেন্ট সব জ্বলে গেছে, বাচ্চাদের সার্টিফিকেট সব জ্বলে গেছে। করে নাই এখন বেটি কিটা করতে কোনো ভয় নাই তো বেটি সব জ্বলি হয়। সরকার করে একটা আপনাদের টাকা জো করে ব্যবস্থা করেন বেটিরা এখন সারা দিন বেটি পাঁচটা বাচ্চা লিয়ে কই যাইতো কই যা রইতো গিয়া ওটা সাহায্য সেটা করে করে দিই ওটা করোন কইয়া দে এখন বেটি সামনে নাই করে বেটি যাইতো কই। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 1 जनवरी को संकल्प दिवस पालन किया गया। सिलचर की केंद्रीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन किसान संगठनों के उद्योग से कई क्षेत्र में कार्यक्रम रखे गए। सिलचर के क्लाब रोड शहर सहित विभिन्न इलाके के कई इलाके के नुक्कड़ों में सभा भी आयोजित किया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में वक्ताओं ने आलोकपात किए। साथ ही किसान विरोधी 3 बिलों को जल्द से जल्द रद्द किए जाने का मांग भी किया गया। कार्यक्रम में AITUC, CPIML, SUCI से दूसरे कई वामपंथी संगठन के कार्यकर्तागण मौजूद थे। कार्यक्रम में कई बुद्धिजीवियों ने अपने मतों का बखान किया। राज्य व केंद्र सरकार पर किसान विरोधी कई आरोप भी लगाए गए। कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिला। बंधुगण আমরা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছি যে আজকে 2021 সালের 1 জানুয়ারি এই তারিখ থেকে বিভিন্ন কৃষক সংগঠন, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সংস্থাগুলো যৌথভাবে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে সংকল্প দিবস পালন করছি এবং তারই অঙ্গ হিসাবে
আজকে শিলচরে পথসভার মাধ্যমে আমরা আমাদের সংকল্প ঘোষণা করব। বন্ধুগণ, আপনারা জানেন এই করোনা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে গোটা দেশকে অন্ধকারে রেখে সংসদ থেকে সাংসদদের জোর করে বের করে দিয়ে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে 3টি কৃষি বিল পাশ হয়ে গেল। যে কৃষি বিলের কোনো প্রয়োজনই ছিল না কৃষকদের জন্য, বরং কেন্দ্রীয় সরকার অনুভব করেছিল যে কর্পোরেট সেক্টরের স্বার্থ যদি রক্ষা করতে হয়, তাদের ব্যবসাকে যদি মুনাফা ভিত্তিক করতে হয়, তাহলে এই কৃষি আইনগুলি পাশ করা অত্যন্ত জরুরি। তাই দিবস হিসেবে বাণিজ্য বাণিজ্য হচ্ছে। এই সংকল্প কিসের সংকল্প? হলো যে সাম্প্রতিক কৃষি আইন যেগুলো আমরা কৃষকরা এবং দেশের গণতান্ত্রিক মানুষ কালা আইন হিসাবে তারা চিহ্নিত করেছে, সেই 3টি কালা কানুন বাতিল না করা পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে। এটাই আমাদের, এই জন্যই আজকে আমরা সেই সংকল্প গ্রহণ করার জন্য আমরা এখানে দাঁড়িয়েছি। সারা দেশেই আমরা সেটা প্রচার করছি। আজকে দেশের রাজনৈতিক এবং আর্থিক পরিস্থিতিটি আপনারা আমার মনে হয় সবাই ওয়াকিবহাল। কারণ এই কোভিড পরিস্থিতির পরে আপনারা দেখেছেন যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন আমাদের দেশ প্রায় 24% জিডিপি নেমে গেছে, আর কোথাও হয়নি। আমাদের পাশের দেশ বাংলাদেশ, ওরাও প্লাস 2.5% আছে। আর বড় বড় দেশের কোথায় বাদ দিলাম, কিন্তু ভারতবর্ষ 24% অভাবনীয়ভাবে আমাদের অর্থনীতি নিচের দিকে চলে গেল। মোদীরা প্রতিশ্রুতি দিলেন একটা সরকার একটা জায়গায় তারা সাকসেসফুল হয়েছে। সেই মোদী সরকার সাকসেসফুল কোন জায়গায় হয়েছে? যে তাদের যে গদি মিডিয়া, এক আম্বানির 18টি চ্যানেল আছে, আর সব মিলিয়ে ভারতের পুঁজিপতির 100টা চ্যানেল আছে। এই সব চ্যানেলে মোদীর মিথ্যা ভাষণ, বিজেপির মিথ্যা ভাষণ প্রচার করে মানুষের একাংশের মধ্যে একটা মিথ্যা একটা धारणा जन्म देवा करा। ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ के दौरान बराह घाटी में अवैध कोयले की व्यापार तथा दूसरे कई असामाजिक गतिविधियों के बारे में भी आलोकपात किया। कोयले की कालेबाजारी के साथ साथ सिंडिकेट राज चलाए जाने का आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान केंद्रीय ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखे। कार्यक्रम में रफीक अहमद तथा दूसरे कई कार्यकर्ता मौजूद रहकर अपने अपने मतों का बखान किया। सीआईटीयू के नेता सुप्रिय भट्टाचार्य ने कई आरोप प्रत्यारोप भी दागे। बाद में कई दफा मांगों को लेकर कछार के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्मारक लिपि भी प्रदान किया गया। बीजेपी सरकार मुखे जा बोले तार ठीक उल्टाटाई करे, सेटा एखाने एमएलए बोलुन एमपी बोलुन एरा सबई এই যে কালো সোনা যে কয়লা বা এইগুলার এজেন্ট হিসাবে তারা কাজ করে যাচ্ছে, সেটাই আমাদের দেখতে লাগছে। কারণ এদের ছাড়া এই যে ও কাজ যেগুলা তারা করছে, কারণ প্রশাসন ছাড়া এগুলো কোনো অবস্থাই করতে পারে না। পুলিশ প্রত্যেকটা জায়গাতে আছে, কিন্তু পুলিশ নীরব দর্শক। সেইগুলোরও আমরা প্রোটেস্ট করি এবং আগামী দিন আমাদেরকে কি সমস্যায় ফেলবে এই সরকার, তার জন্য আমরাও অনেক চিন্তিত এবং আমরা আগামী দিন আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছি। তাই 1 জানুয়ারি আজকে আমরা 3টা পথসভা করে এইগুলার পক্ষে আমরা বক্তব্যটা তুলে। কৃষক সংগঠন এবং অন্যান্য গণসংগঠন যৌথভাবে আজকে আমরা এখানে এডিসি রাজীব রায়ের কাছে আমরা মেমোরেন্ডাম দিলাম 3টে বিষয়। 1 নম্বর হচ্ছে যে আসাম ইউনিভার্সিটির যে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে এইখানে মিথ্যে কথা বললেন যে আসাম আন্দোলনের ফসল এই ইউনিভার্সিটি, এটার প্রতিবাদ আমরা জানিয়েছি। দ্বিতীয়ত 25 ডিসেম্বর সমাবর্তন উৎসব করার মাধ্যমে যে ধর্মীয় ডিসক্রিমিনেশন শো করলো এই আসাম ইউনিভার্সিটি নজিরবিহীন, এটার আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমরা মহাসড়কের অবিলম্বে কাজ সমাপ্ত করার জন্য আমরা দাবি জানিয়েছি এবং 24 ডিসেম্বর বজরং দল এইখানে আমাদের এই শান্তিপূর্ণ উপত্যকায় যেভাবে অস্ত্রসহ মিছিল করলো এবং প্রশাসন যেভাবে এটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো, কোনো বাধা দিল না, আমরা এর ব্যাপারে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সেই দাবিও আমরা তাদের কাছে
জানিয়েছে। 1 जनवरी शुक्रवार को धोलाई क्षेत्र के बोरजालंगा विकास खंड के तहत बोरजालंगा गांव पंचायत क्षेत्र में 1,34,80,000 रुपए की लागत से बनाए गए प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत 3 जल सराह प्रकल्प का आनुष्ठानिक तौर पर आधारशिला रखा गया। इस दिन के सभा में गांव पंचायत अध्यक्ष प्रतिभा रानी रॉय के साथ बोरजालंगा ब्लॉक के क्षेत्रीय अध्यक्ष व दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे। राज्य के नेता मंत्री व दूसरे हस्तियों के प्रयास से आखिरकार ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल परिसेवा मुहैया करवाए जाने पर लोगों में काफी हद तक उत्साह का माहौल भी देखने को मिला। আজকে ইংরেজি শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই সবাইকে। আজকে আমি প্রথমেই বলতে চাই আমরা সবাই গর্বিত আমাদের আসাম সরকারের প্রথম সারির সফল মন্ত্রী শ্রী মাননীয় পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয়ের বিধানসভা সমষ্টির অন্তর্গত বোরজালেঙ্গা জিপির এপি সদস্যা আমি শ্রীমতী বুলটি দেব। আমরা সবাই গর্বিত ওনার কাজের জন্য। উনি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন একের পর এক, এই যে আজকের দিনে আমরা 3টা পিএইচই ইনগ্রেশন করলাম। ফার্স্টেরটা ছিল 72 লাখ, তারপরে করলাম 29 লাখ, এখনেরটা ছিল 33 লাখ সামথিং। আমার বোরজালেঙ্গা জিপিতে কোটি টাকার উপরে কাজ চলছে, অনগোয়িং প্রসেসে, একটার পর একটা কাজ উনি করেই যাচ্ছেন। এই বোরজালেঙ্গা পালুইদারবি রোড বলুন, বোরজালেঙ্গা নিজবাজার থেকে উপরটিল্লা রোড বলুন, সরবনটিল্লা রোড বলুন, একটার পর একটা কাজ উনি করেই যাচ্ছেন। আর আমাদের উনি যে ডিপার্টমেন্টে আছেন সেই প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টে উনি ঐতিহাসিক বিপ্লব আনিয়েছেন একদম। ধন্যবাদ। আমি সুশীল দর, বোরজালেঙ্গা মণ্ডল সভাপতি। আজকের যে এখানে যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানটা আপনারা জানেন আমাদের পরম শ্রদ্ধার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজির বিগত 15 আগস্টে লালকেল্লা থেকে ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতবর্ষের প্রত্যেকের ঘরে জল পৌঁছে দেবেন। তার অন্তর্গত আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠান, এই কার্যক্রম, সেটা আমাদের ঘুঙুর জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের অন্তর্গত, সেটারই আজকে शुभ सूचना हलो। धोलाई विधानसभा केंद्र की पूर्व धोलाई के पालंघाट क्षेत्र में रहने वाली हेना खातून मजूमदार ICDS प्रोजेक्ट के तहत 1037 नंबर दीदार खुश LP स्कूल के 61 नंबर आंगनवाड़ी केंद्र में पिछले 18 साल से काम करने के बाद भी उन्हें वर्कर पद के लिए इंटरव्यू में नहीं बुलाया गया। शुक्रवार को हेना खातून ने कहा कि वर्कर पद की कार्यकर्ता सालमा बेगम के निधन के बाद वे कई वर्षों से इस कार्य में जुटी हुई हैं और उन्होंने इस संदर्भ में आवेदन भी किया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए कोई कॉल नहीं आया। उन्होंने संदर्भ में हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर करने की चेतावनी भी प्रदान किया। আমি দিদার খুশির মানুষ, আমি বিপিএল, আমি অঙ্গনাদি 61 সেন্টার নম্বরের কাজ করিয়া যাইয়া বিগত 18 বছর থেকে আর 3 মাস কত হয়ে গেছে আমার ওয়ার্কার মারা যাওয়ার। আমার সব ডকুমেন্ট আমার সুপারভাইজার মুন্না ম্যাডামে নেওয়ার পরও এখন আমি মানে পরস্পরস একটা খবর পাইলাম আগামী শনিবার ইন্টারভিউ, কিন্তু আমার কোনো খোঁজ খবর নাই, আমার কেউ আর কিছু জানাইছেও না। আমি অ্যাপ্লাই করেছি। কার কাছে করেছেন? আমি মুন্না ম্যাডামের কাছে তো সব ডকুমেন্ট। ইন্টারভিউ না, আমার তো ইন্টারভিউ কোনো কল করেন আগামী শনিবার। আমি আইনের আশ্রয় করে शिवचर के रामकृष्ण मिशन में श्रद्धा व मर्यादा के साथ कल्पतरु महोत्सव पालन किया गया। इस कल्पतरु महोत्सव के दौरान हजारों के तादाद में भक्त प्राण लोग रामकृष्ण मिशन में पहुंचकर अपना श्रद्धा अर्पण किए। धार्मिक परंपरागत कई कार्यक्रम के जरिए कल्पतरु महोत्सव पालन किया गया। इस उत्सव को लेकर भक्त प्राण लोगों की तांता इस दिन इस क्षेत्र में देखने को मिला। लोगों ने जमकर भजन कीर्तन व आराधना के जरिए कल्पतरु महोत्सव पालन किया। उद्याने बेড়ানোর জন্য অপরাহ্নে উপর থেকে নিচে নামলেন। তখন প্রায় 30 জনের মতো ব্যক্তি ওই উদ্যানের মধ্যে আছেন। বিভিন্ন জায়গাতে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছেন। ঠাকুর আসছেন, তাকে দেখেই বিভিন্ন জায়গা থেকে সবাই তার কাছে উঠে এলো, সসম্ভ্রমে তাকে প্রণাম করল। তিনি নিচে হলঘরের পশ্চিমের দ্বার দিয়া উদ্যান পথে নামিয়া দক্ষিণ মুখে ফটকের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলে
পশ্চাতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিয়া তাহাকে অনুসরণ করিতে লাগিল। ভক্তেরা তাহাকে দেখিতে পাইয়া তথা হইতে প্রণাম করিয়া সানন্দে তার নিকট উপস্থিত হইলেন। বড় আম গাছ, সেই আম গাছের তলায় গিরিশ, অতুল এবং আরো কয়েকজন বসেছিলেন। ঠাকুরকে আসতে দেখে তারা উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলেন এবং ঠাকুরের কাছে এসে দাঁড়ালেন। ঠাকুর কাউকে কোনো কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে গিরিশকে সম্বোধন করে বললেন, গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা আমার অবতারত্ব সম্বন্ধে বলিয়া বেড়াও, তুমি আমার সম্বন্ধে কি দেখিয়াছ ও বুঝিয়াছ? जिले के सोनाई क्षेत्र में सड़क हादसे के दौरान नववर्ष के पहले दिन ही एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूत्र के अनुसार वाहन लेकर जाने के दौरान ट्रक के साथ आमने सामने टक्कर होने पर घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। बहरहाल पुलिस शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सा महाविद्यालय में भेज दिया है और शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। बहरहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক, ছোট বড় যে বাড়িই হোক, এই দেওয়াল সব সহ্য করে, দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয়, দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, वेरी स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। हेल्दी लाइफ অম্বিকাপট্টি শিলচর সেলটেক্স অফিসের নিকটে এক সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা কেন্দ্র। বরাক উপত্যকায় প্রথমবার পাটনা থেকে আগত বৈদ্যরাজ ডক্টর আর.কে. সিং যে কোনো ধরনের পুরনো বাতরোগ, চর্মরোগ, নার্ভের সমস্যা, শ্বাসকষ্ট, যৌন সমস্যা, গ্যাস্ট্রিক, পেটের সমস্যা, অর্শ ভগন্দর, ঋতুস্রাব, মাসিক দুর্বলতা, ডায়াবেটিস এবং যে কোনো ধরনের গুপ্ত রোগের সুনিশ্চিত চিকিৎসা করছেন। পাশাপাশি প্রত্যেক মঙ্গলবার ও শনিবার বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টর আর.কে. সিং এর তত্ত্বাবধানে রোগীদের সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে। বুকিং এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন 9678710867 নম্বরে। Thank you.
समाचारों के अगले चरण में। असमिया भाषा को सहयोगी भाषा के रूप में चुना गया बोडो भाषा, जिसके चलते बराक घाटी के कुछ लोग नाराजगी के माहौल में जी रहे हैं। आसाम विधानसभा के शीतकालीन अधिवेशन के दौरान बोडो भाषा को सहयोगी भाषा का स्वीकृति प्रदान किया गया, जबकि सरकार ने इस निर्णय पर गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए कई संगठन अपने अभिमत व्यक्त कर रहे हैं। करीमगंज जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने क्षोभ प्रदर्शन करते हुए इंदिरा भवन के सामने राज्य के मुख्यमंत्री, अर्थ मंत्री तथा वन मंत्री का कुछ पुतला जलाया। उनका मांग है कि बंगाली भाषा को यानी बंगाली भाषा को सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाए। बराक घाटी से उत्तर पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में बंगाली समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं और इनकी भाषा को स्वीकृति प्रदान करना महज बहुत जरूरी है। कई और पहलुओं को लेकर आंदोलनकारियों ने अपने मतों का बखान भी किए और विक्षोभ नारेबाजी के जरिए राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज भी बुलंद किया। राज्य भाषा आईन के परिवर्तन करे अर्थात अमेंडमेंट करे बोडो भाषा के आसामेर सहयोगी भाषा रूपे स्वीकृति देওয়া হয়েছে। এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। बोडो भाषा के द्वितीय सहयोगी भाषा हिसाब से स्वीकृति देওয়া হয়েছে, এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু কমলাক্ষ দেবুরকাশ্য उत्तर करीमगंजेर विधायक राज्य विधानसभाয় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন। সেই প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলা ভাষাকে আসামের সহযোগী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক, আইন পরিবর্তন করে যেভাবে বড়ো ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আসাম রাজ্য সরকার তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন এ নিয়ে রাজনীতি করা হচ্ছে। ভাষা নিয়ে রাজনীতি কংগ্রেস কখনো করেনি, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি কংগ্রেস কখনো করেনি। এবং পার্সেন্টেজ হিসেবে দেখা যায় তা 38 থেকে 39। কাজেই দেখা যায় পার্সেন্টেজের হিসেবে অসমীয়া ভাষা সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যার তুলনায় অর্ধেকের নিচে। তাহলে কেন বাংলা ভাষা দ্বিতীয় ভাষা রূপে সহযোগী ভাষা রূপে গণ্য করা হবে না? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म की 125वीं जन्म दिवस समारोह का आनुष्ठानिक रूप से पायनर क्लब के उद्योग से 1 जनवरी को शुरू किया गया। इस दिन सुबह एक जुलूस निकालकर स्थानीय इलाका परिक्रमा किया क्लब के सदस्यों ने। साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों को अपील किया। के अंबिकापट्टी क्षेत्र में स्थित संजय कराटे स्कूल में अत्याधुनिक परिसेवा से लैस नए जिम का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटनी कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस के दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। साथ ही भाजपा के कनाथपुर का स्तर प्रमुख अतिथि के रूप में मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। कार्यक्रम में कई जाने माने हस्तियों की उपस्थिति में तथा संस्थान के वरिष्ठ दिग्गज हस्तियों की मौजूदगी में प्रदीप प्रज्वलन, भजन तथा कई और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गौरतलब है कि इस शरीर चर्चा केंद्र में अहम तौर पे बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र के लोग पिछले कई वर्षों से लाभान्वित होते आ रहे हैं। না আমাদের যে BS 1 ফিট জিম আমি শুরু করেছি এই যে আপনার আগস্ট থেকে। এইটা জিম ছিল আমার পুরানা। আমি 2009 থেকে আমি করেছিলাম, স্টার্ট করেছিলাম জিম অ্যান্ড কারাটে ফিটনেস। এখন আমি একটা মোটিভেশন করেছি, মানে খুব মানে এখানে বেশি ভালো ফ্যাসিলিটি পায়, সবই ভালো ফ্যাসিলিটি একটা পায় এখানে। আর আমি চিপ রেটে সবের জন্য ফিটনেস করতে পারে এখানে। যে আগে দিয়ে যেটা করোনা এসেছিলো, করোনার জন্য আমরা ধ্যান বেশি দিয়েছি যে ইমিউনিটি স্ট্রং করার জন্য আমরা অনেক মেশিন এখানে নিয়ে এসেছি। আর ইমিউনিটি স্ট্রংয়ের জন্য যে মেশিনগুলো নিয়ে এসেছি জানি আমি সব এখানে আনন্দ পাবে করে। তো আমি ইন্টারভিউটা এরকম করেছি যে সবে এখানে দেখে মানে খুব নিজের মনের ভিতরে আনন্দ লাগে যে এখানে আমি BS 1 ফিটের জিমে আমি করি আর খুব চিপ রেটে আমি সবকে দিয়েছি। অত্যাধুনিক মেশিনারিজের মধ্যে বিশেষগুলো কী রয়েছে যা সাধারণ নাগরিকের ইমিউনিটিকে ঠিক রাখতে পারে? যেটা আপনার
কার্ডিও সেকশনের কিছু মেশিন এসেছে, আর ফ্যাটসে কিছু মেশিন আছে, যেটা আপনার এই যে ক্রস ট্রেনার আছে, ট্রেডমিল আছে, আরও অনেক মেশিন কিছু রয়েছে এখানে এসেছে। যেই মেশিনগুলোতে আপনার ইমিউনিটি স্ট্রং বিরাট। আর যেটা আমাদের এখন বেস্ট স্টার্ট করেছি যে BS 1 ফিটের জিমে আপনার ফিটনেসের ক্লাস একটা স্টার্ট করেছি। এই ফিটনেস ক্লাসের মধ্যে আমরা অনলাইনে ট্রেনিং করেছিলাম USA-তে। তো এই ফিটনেসের মাধ্যম দিয়ে আপনার এই যেটা ইমিউনিটি স্ট্রং করে, এটা আমরা এখন ক্লাস স্টার্ট করেছি গত মাস থেকে। কমব্যাট ফিটনেস ব্রাঞ্চ রয়েছে নাকি? আমাদের ব্রাঞ্চ আছে, সোনাইডি একটা ব্রাঞ্চ আছে, আর এইটা যেটা অম্বিকাপুটি সঞ্জয় কারাটে স্কুলের ব্রাঞ্চ আছে, এটা দীর্ঘদিন হয়ে গেছে, আপনার 20 বছর হয়ে গেছে। প্রাইসটা কীরকম? প্রাইসটা জাস্ট লিমিটেড একটা প্রাইস দিয়েছি আমরা 900 টাকা। আমরা 700 টাকা ছিল, 20 বছর থেকে 700 টাকা ছিল। আমরা জিম মান্থলি 700 টাকা। আমরা এখন এই জাস্ট খালি এটা আপডেট করার পরে 200 টাকা খালি জাস্ট বাড়িয়েছে। এখানে যে জায়গাতে আপনার রেন্ট, যেটা বিল্ডিংটা আছে রেন্টের আছে, তার জন্য 200 রুপিস আমরা ইনক্রিজ করেছি। আচ্ছা, মানে শিলচরের বাইরে কোনো আপনাদের মানে না, এমনি সঞ্জয় কারাটে স্কুল অল ওভার ইন্ডিয়াতে আছে। সঞ্জয় কারাটে স্কুল নর্থ ইস্টের মধ্যে এইখানে আছে, শিলচর অম্বলা। খুবই ভালো লাগছে। এটা আমাদের ড্রিম প্রজেক্ট ছিল, স্পেশালি বিশেষ করে আমাদের গুরু শিহান বিশ্বজিৎ সরকার, ওনার এটা ড্রিম প্রজেক্ট ছিল যে শিলচরে একটা এমন জিম করবেন উনি, যেখানে সব ধরনের যেন ইকুইপমেন্টস থাকে, সব ধরনের ফেসিলিটিস থাকে, নিউট্রিশন হাব থাকে, একটা আধুনিক একটা মানে ফিটনেস সেশন যেন আমরা খুলতে পারি, যেখানে সবাই যেন যারা কারাটে শিখতে চায় না বা যারা জিম করতে চায় না, মানে পার্টিকুলারলি একটা জিনিস করতে চায় না, ওরা যেন মিক্স আপ করে মার্শাল আর্টস অ্যান্ড জিম ফিটনেস সবাই সব কিছু যেন করতে পারে। সো আমাদের মাস্টার সেটা প্ল্যান করে উনি শিলচরের মধ্যে সবাই ছেলে মেয়েদেরকে ইউথকে উনি একটু পুশ করতে চায় কমব্যাট ফিটনেসে। আর আমাদের BS 1 ফিট জিমের থ্রুতে ওরা যেন ফিউচারে শাইন করে আর ওদের ফিটনেসটা যেন মেনটেন থাকে ফিউচারে, বিকজ ফিটনেস आजकल সময়ে ফিটনেসটা অনেক দরকার। नए साल के पहले दिन ही सुनाई विधानसभा केंद्र में मल्टीपर्पज हॉल का उद्घाटन किया राज्यसभा के उपाध्यक्ष अमीनुल हक लस्कर ने। इस दिन ZPC अमिताभ राय, काछाड़ DRDA रसराज दास, सुनाई SMB चेयरमैन अनवर हुसैन सभा में मौजूद थे। বাধ্য হয়েছে তারা যে এটা সোনাই পশুধন এটা ক্যান্সেল করে সোনাই মাল্টিপারপাস হলটা সোনাইতে হবে। আজকে আপনারাও খুশি হয়েছেন, আমিও খুশি হয়েছি। আর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানও বলেছেন যে কাজটা সুন্দর হয়েছে। আর কাজ যেখানে মাল্টিপারপাস হওয়া দরকার ওই জায়গাতে মাল্টিপারপাস হল হয়েছে। মাল্টিপারপাস হল পশুধন হলে আমাদের সমস্যাটা সমাধান হলো না। আজকে সোনাই বাজারে বসার জায়গা নাই, সোনাই বাজারে ভালো একটা রেস্টুরেন্ট নাই, সোনাই বাজারে ATM নাই। ব্যবসায়ীরা কোন জায়গা থেকে টাকা উঠাবে, একটা ATM এর দরকার। আর এখানে একটা ব্যবসাও হবে সোনাই বাজারে। এই ব্যবসায়ীরা টয়লেটে যাবে, কোন জায়গাতে যাবে, একটা পাবলিক টয়লেট নাই, সঙ্গে পাবলিক টয়লেট আছে। আপনাদের বিভিন্ন দেশ দিনের সমস্যার সমাধান হয়েছে। আমার রামেশ্বরদা বলেছে যে আমরা শিলচরের সভা সমিতিতে যাই, কিন্তু আমরা আফসোস লাগে সবসময় সোনাইতে কেন এইভাবে একটা হল। कछार जिले के अंतर्गत रामनगर सोनाबाड़ी घाट राजमार्ग का हाल बेहाल हो गया है। पिछले कई वर्षों से बाईपास के हाल बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार बदल रही है लेकिन सड़क का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। स्थानीय लोगों को सूखे के मौसम में धूल तो बारिश के मौसम में कीचड़ से यातायात करना पड़ता है। इस राजमार्ग के निर्माण के दौरान पुल के निर्माण कार्य अधूरा छोड़कर ठेकेदार फिलहाल गायब हो गए हैं। फिलहाल सड़क तो निर्माण हो रहा है, पर बगैर पुल के यातायात कैसे होगी, इस बात पर लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं। আমরা এখানে আজকে দীর্ঘ 6-7 বছর থাকিয়া এই বাইপাস রুটের কিনারে আমার বাসা। আর আমার এখানে আত্মীয় স্বজন আরও অনেক বাসা আছে। এই বাসার দিনের রাইতে 24টা ঘন্টা গাড়ি চলে, রাতেও তো কোনো ব্যাপার নাই। দিনের বেলা যে সময় গাড়ি যায় তখন মানে এত ধুলা, বাপরে বাপ, মানে গরু বাচ্চা লিয়ে থাকা যায় না, মা বাবা লিয়ে থাকা যায় না, এত ধুলা, কাপড় একটা শুকাই যায় না, ওরকম মানে ধুলা পড়ে। ধুলার যন্ত্রণা নিজের খাসি পর্যন্ত হয়ে আসছে। এই খাসি লিয়ে যদি যখন মেডিকেল দিতে যাই, মেডিকেল কিনা হইব, তাপ সর্দি বেশি হয়ে গেছে, এটা করোনার পেশেন্ট।
যে আমরা এখন করোনার পেশেন্ট বনিয়ে দিই, আমরা এই বাইপাসের যেগুলো আরও আছি বাসা, এরা করোনার পেশেন্ট আজকে 5-7 বছর হয়ে গেছে। কেন বন্ধ? কেন বন্ধ? কোম্পানি আগে কোম্পানি আসলাম, কোম্পানি গেছে চলিয়া, তখন আর কোম্পানি এটা সিমপ্লেক্স কোম্পানি, সিমপ্লেক্স কোম্পানি, এই সিমপ্লেক্স কোম্পানি এখন গেছে নাই। এখন তো রাস্তার মালিকও কেউ নাই, কেন কেউ চায়ও না, কেউ দেখেও না। আর এরকম ধুলাবালু, ওর তো ধুলাবালু আর কি, মানে বাসার টাকা যেন বা না, এখানে দোকানপাট আছে, এটা প্রচুর ঘর বাড়িতে এখন বর্তমানে লক করা। আমার একটা বাসা আছে, এটা ঘরের মাঝে ডাকিয়ে রাখতে লাগে, হ্যাঁ সব কিছু এখন বন্ধ আছে। আর বাচ্চারা আসুন, এটা তো বাঘ হয়ে তো কিছু লাভ নাই। এখন মানে খাবার আমার সবজি সবজির মাঝে দুলা ফড়িয়ে এখানে বরবাদ হয়ে গেছে, কিছু মানে করতে পারি না আমরা। এত দুঃখজনক ব্যবহার। তার আমরা নেতা মন্ত্রী সবার কাছে আমার আবেদন, আপনারা এই একবার তা দেখুন যে কিয়া মানুষ বাঁচাইন, মানুষ কিন্তু আমরা কীরকম বাঁচাইতে লাগে, আপনারা দয়া করিয়া নেতা মন্ত্রী প্রশাসন আসুন, বিভিন্ন নেতা মন্ত্রী সবরে আমার অনুরোধ, আপনারা আইয়া মানে দয়া করিয়া আপনারা মানে একটু হেল্প করেন, সাহায্য করেন, মানে জলটা দিয়ে আপনারা বাঁচাইন, আমরা জীবনটা দিয়ে দিন, জীবनটা दिन हमारे ओटाও আমার অনুরোধ। विभिन्न धर्मगुरुओं की उपस्थिति में सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया गया शुक्रवार को। यह सम्मेलन बराकघाटी की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई। सम्मेलन दोपहर 12 बजे से लगभग 3 बजे तक चला, जिसमें विभिन्न धर्मगुरुओं ने उपस्थित होकर अपने अपने धर्मों की वखान किया। Because in the society anywhere you can purchase many things, but you cannot purchase peace, which is something very costly. I can establish a very decorative house, construct a very decorative house with a wall and lots of security in the main gate, and all CCTV and surveillance system is there, but I cannot sleep because I don't have a peace. So peace can be derived only by this way, understanding, and all kind of such kind of resolutions were there in the society. Otherwise, there will be understanding. There will be kind of unrest in the society. And what is happening? There are lots of progress in the society. মহান নবতা সম্পন্ন, তাই সবাইকে আমি সাদরের সম্ভাষণ তথা সম্মান জ্ঞাপন তথা মৈত্রীপূর্ণ আশীর্বাদ এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। এবং বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এতদিন যাবৎ খুব তিক্ততা অনেক কিছুই জড়িত থাকে একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, একটি সমন্বয় সবার মধ্যে, সব কিছু মিলিয়ে যিনি এতদিন যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানকে চালিয়ে যাচ্ছেন, বিশেষ করে একজন সাধারণ সম্পাদকের উপর এই দায়িত্বগুলো থাকে। আমাদের বাবু আমির হোসেন সাহেবকে शुक्रवार को सुनाई समिति के आह्वान पर धनतेरी तृतीय खंड में तृणमूल कांग्रेस के 23वीं स्थापना दिवस के अवसर पर एक सभा आयोजित की गई है। सभा में आने वाले चुनाव के पार्टी की उम्मीदवार का नाम घोषणा किया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं ने आने वाले चुनाव में जीत हासिल करने का उम्मीद जताया है। चांदपुर जेपीर प्राक्तन सभापति নকুলসরা রাজকুমার মহাশয় জানুয়ারি 1998 সালে কলকাতায় আমাদের সর্বভারতীয় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উনার প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গের যে জগদ্দল সিপিআই দল, সেই দলকে পদচ্যুত করে তৃণমূল কংগ্রেস যে জনগণের দরদি দল, সেই দলের সরকার পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। এছাড়া রাষ্ট্রীয় খণ্ডটা ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং সর্বজাতি সর্বধর্ম সব জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে যে সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের কাজ করে এই দল সর্বভারতীয় স্তরে একটি নজির গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ইদানিং কালে যে বর্তমান বিজেপি সরকারের জাতকালে যেভাবে মানুষ বিপন্ন হয়েছিল, এনআরসির জন্য মানুষ যখন বিপন্ন হয়েছিল, আমাদের সমাজে যে বিষ বাষ্প ছড়িয়ে আমাদের মধ্যে অসহিংসতা, সর্বভারতীয় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের কাছে ত্রাতা হিসেবে অপমান হয়েছিল। बराकघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व तापस दास को आने वाले विधानसभा चुनाव में उधारवन क्षेत्र के लिए लोग मांग कर रहे हैं। विधायक पद के उम्मीदवार तापस दास को इलाके के लोग अपने सामाजिक सेवामूलक गतिविधियों को सामने रख आने वाले दिनों में विधायक पद पर देखना चाहते हैं। मुद्दे को लेकर कई क्षेत्र में कई सभा आयोजित किया जा रहा है। लोग
उनकी समाज सेवा तथा उन्नयनमूलक गतिविधियों को देखते हुए उन्हें विधायक पद पर आसीन करना चाहते हैं। पिछले 4 सालों में उधारबंद के विभिन्न क्षेत्र के लोगों की सेवा के दौरान तापस दास ने एक नया मिसाल कायम किया है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों से खुश होकर उधारबंद के स्थानीय लोग उन्हें इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा दल की ओर से टिकट प्रदान कर विधायक के पद पर देखना चाहते हैं। मुद्दे को लेकर कई क्षेत्र में सभा आयोजित की जा रही है। कई संस्थान उनके सहयोग में जुट रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया और विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। नमस्कार, আমি সজল লস্কর 59 নম্বর কাশীপুর জিপি থেকে। আমি আমাদের উদারবন্দের বর্তমান তাপস দাস মহাশয়কে আমরা উদারবন্দ কনস্টিটিউয়েন্সি থেকে বিধায়ক হিসাবে চাই, কারণ বিগত দিন থেকে উনি আমাদের সাথে যুক্ত আছেন, বিভিন্ন সামাজিক কাজ নিয়ে আমাদের সাথে জড়িত আছেন। ইভেন যখন লকডাউন পিরিয়ডে উনি অনেক সাহায্য করেছেন, গরিব দুঃখী মানুষকে অনেক সাহায্য করেছেন। বিশেষ করে আমাদের গ্রামে 800 পরিবারকে উনি ত্রাণ বিতরণ করেছেন। সেই জন্য ওনার মতো একজন যোগ্য ব্যক্তি, ওনার মতো একজন মানবদরদী মানুষকে আমরা 2021 সালে আমরা উদারবন্দ থেকে নির্বাচিত করে আমরা আসাম অ্যাসেম্বলিতে পাঠাতে চাই। পার্টির উচ্চপদস্থ সমস্ত লিডারশিপদের কাছে একটা বার্তা আমরা দিতে চাই। সেই বার্তাটা হচ্ছে যে আমাদের উদারবন্দ সমষ্টি যে আগামী 2021 সনে আমাদের বিধানসভা নির্বাচন হতে চলছে, সেই নির্বাচনে উদারবন্দ সমষ্টির ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে আমরা तापस दास सर के हमरा चाय। नए साल के स्वागत के अवसर पर सिलचर शहर के यंग जनरेशन ग्रुप के सदस्यों ने सड़क किनारे रहने वाले असहाय लोगों में खाद्य सामग्री प्रदान कर उनकी सहायता की। प्रथमत আমি আমার আপামর বরাকবাসীকে 2021 ইংরেজি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি আমার ইয়ং জেনারেশন গ্রুপের পক্ষ থেকে। আজ 2021 সন বিদায়ী সাল আমাদের পক্ষে অনেক কষ্টদায়ক গেছিল। আমরা আশা করি 2021 সন যেন সবার জন্য ভালো এবং মঙ্গল হয়ে উঠুক। আমরা চাই সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। সেই উপলক্ষে আজ ইংরেজি নববর্ষ উপলক্ষে আজ রাত্রি 12টার সময় আমরা ইয়ং জেনারেশন গ্রুপ একটা পদক্ষেপ আমরা নিয়েছিলাম যে আমরা শিলচর শহরের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমরা চিকেন বিরিয়ানি আমরা সবাইকে বিতরণ করব। আমাদের একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস ছিল, সেইটুকু দেখে আজ আমরা এখানে আমাদের গ্রুপকে নিয়ে আমরা বিভিন্ন জায়গায় এইটুকু আমরা এই খাদ্য আমরা বিতরণ করেছি। আর আমি আমার আপামর বরাকবাসীকে এটাই অনুরোধ করতে চাই যে আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং মা যেন এই করোনা থেকে যেন সবাই আমরা মুক্তি পেতে পারি, এইটুকুই আমি সবাইকে बोले আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। उदारबंद के गोसाईपुर मैनारबंद रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में अग्निकांड के हादसे में लाखों रुपए के सामान बना राख का ढेर। अग्निनिर्वापक वाहिनी देश से पहुंचने पर परिवार सदस्यों में देखी गई दुखद माहौल। संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा 1 जनवरी को पालन किया गया संकल्प दिवस। राज्य व केंद्र सरकार के शोषण नीति के खिलाफ किया गया विक्षोभ। पहला जनवरी को धोलाई क्षेत्र के बोटजालंगा विकास खंड के तहत बोटजालंगा गांव पंचायत में 1 करोड़ 34 लाख रुपए की लागत से प्रधानमंत्री जन जीवन मिशन के तहत जल सरबराह के लिए रखा गया आधारशिला। पूर्व धोलाई के पालंघाट क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्र में नौकरी के नाम पर चल रही है हैरानी। परेशानी झेल रहे हैं भूतपूर्व कर्मचारी।
शिलचर के रामकृष्ण मिशन में श्रद्धा व मर्यादा के साथ पालन किया गया कल्पतरु महोत्सव। लाखों की तादाद में भक्त प्राण लोगों ने दिया योगदान। अंग्रेजी नववर्ष 2021 के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।